امریکہ کا 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا اعلان۔ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کی گئی۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان ممالک میں ایران، عراق، روس، افغانستان، برازیل اور نائجیریا شامل۔ پاکستان، بنگلہ دیش، آذربائیجان، مصر، کویت، اردن بھی شامل۔ قازقستان، کرغزستان، لبنان، مراکش، نیپال، کولمبیا، کیوبا، ایتھوپیا کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی گئی۔ تھائی لینڈ، یمن، ازبکستان، صومالیہ، سوڈان، شام، تنزانیہ سمیت دیگر کئی ممالک کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی گئی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے امیگرینٹس امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم سے استفادہ کرتے تھے۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کو آگاہ کر دیا۔ امریکہ نے بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی بیس کمانڈ سے اسٹاف کم کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے بھی مشرق وسطیٰ سے اہم شخصیات کا انخلا شروع کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ امریکی فوج کی میزبانی کرنے والے ہمسایہ ممالک کو آگاہ کر دیا ہے۔ تہران نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر بیان میں کہا، صدر ٹرمپ، آپ کو درست پتہ ہے کہاں جا کر قتل عام روکنا ہے۔ ہماری سڑکوں پر خون بہہ رہا ہے اور اسرائیل مسلح مظاہرین کی مدد کر رہا ہے۔ سینکڑوں مرنے والوں پر اسرائیل خوشی منا رہا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ کو اپنی طرف سے جنگوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے وہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوگی اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا ہے وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ عرب ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران پر حملے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے والے تیل کے ٹینکروں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر قطر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی بامعنی کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیراعظم نے قطری قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان میں علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ایران میں مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی۔ ایران میں امریکی ادارہ برائے انسانی حقوق گروپ HRANA کا دعویٰ۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر اسکارلٹن مینسن نے کہا کہ مرنے والوں میں تاحال 1850 افراد کی شناخت ہو چکی۔ 1850 عام شہری، 135 سرکاری افسران اور 18 سال سے کم عمر کے 19 افراد شامل۔ 779 افراد کے کیسز پر غور کر رہے ہیں۔ احتجاج کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اصل تعداد جاننے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر AI سے بنی ویڈیوز کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پرتشدد مظاہروں میں مرنے والوں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مظاہرین کو بھڑکانے کا الزام۔ امیر سعید کا سلامتی کونسل کو خط، کہا صدر ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت میں
मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ MOU से मुल्की मईशत को फायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहराह पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद खसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम इज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशिशां हैं। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग से मुंसलिक है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। इस इक़दाम से अरबों डॉलर के गैर मुनज़्ज़म डिजिटल असासे बाज़ाब्ता निज़ाम में आएंगे। रेगुलेटेड निज़ाम से शफाफियत बढ़ेगी और टैक्स नेट में भी वुसअत आएगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत आलमी फिनटेक कंपनी के CEO विटकॉफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी आज़म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए मुआशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमायाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की फिनटेक सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुजव्वज़ा सिविल सर्विसेज इस्लाहात और वज़ारतों में कारकर्दगी की जांच के निज़ाम की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरीज़ की कारकर्दगी जांचने के लिए जामी और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब की जाएँ। मुआशी आसूदगी और समाजी हम आहंगी तरक्की खुशहाली के लिए हमा जहद सिविल सर्विस इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह और शकरदू में पारा -11, गुपस -9, स्तोर गिलगित -8 रिकॉर्ड। कोयटा में -1, मरी -2, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 हो गया। लाहौर का पारा 3, कराची 10, सक्खर 2, पेशावर में 1 रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। गुजरांवाला में धुंध के बायस कार की मुसाफिर कोच को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए।